পৃষ্ঠা 210 প্রকল্প চিঠি চলছে। প্যারা I was greatly amused in reading in a fascist organ how the writer, vehemently decrying pantheistic philosophy of the passive and meditative East, E-capital, comparing with it the vigorous self-assertion and fury of efficiency which he acknowledges to have been borrowed by his people from their modern schoolmasters in America. This has suggested to my mind the possibility of the idea of fascism being an infection from across the Atlantic. একটি ফ্যাসিবাদী পত্রিকার ঘোষণা পড়ে আমার খুব হাস্যকর লেগেছিল যে লেখক কিভাবে নিষ্ক্রিয় ধ্যানী প্রাচ্যের সর্ববস্তুতে চেতনা দর্শনকে তীব্র নিন্দা করেছিলেন এবং তাকে তুলনা করেছিলেন আত্মস্মরী তয়মফলা দন্তে শয়মফলা বৈষ্ণব রয় দীর্ঘই আত্মস্মরী ভয়ঙ্কর সেই দক্ষতার সঙ্গে যা তারা ধার করেছে আমেরিকার আধুনিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের থেকে। আমার এই ঘটনা থেকে মনে হয়েছে ফ্যাসিবাদের চিন্তা ও মনন আটলান্টিকের ওপার থেকে এপারে সংক্রমিত হয়েছে। প্যারা The unconscious irony in this paper lies in the fact of the writers using with unction UNCTION, the name of Christianity in this context, the religion which had its origin in the East. He evidently does not realize that if Christ were born again in this world, he would forcibly have been turned back from New York had he come there from outside. If for nothing else, at least for the want of the necessary amount of dollars to be shown to the gatekeeper. Or if he had been born in that land, Ku Klux Klan would secretly have knocked him to death or have lynched him. লেখক অজান্তে কত বড় পরিহাসের পাত্র হয়ে উঠেছেন বোঝা যায় যখন তিনি নির্বিচারে খ্রিস্টান ধর্মের নাম করেন, যে ধর্ম প্রাচ্য দেশেই আবির্ভূত হয়েছিল। বোধ করি লেখক মহাশয় বুঝতে পারেননি যীশুখ্রিস্ট আবার যদি এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতেন তাহলে নিউ ইয়র্কের সেই দ্বাররক্ষী যথেষ্ট ডলার না দেওয়ার জন্য তাকে তাড়িয়ে দিত, অথবা তিনি যদি সেই দেশেই জন্মাতেন কু ক্লুক্স ক্ল্যান KUKLUXKLAN টিকা 4 গোপনে তাকে হত্যা করত বা জ্বালিয়ে দিত। For did he not give utterance to the political blasphemy that blessed are the meek, thus insulting the Nordic right to rule the world? পৃষ্ঠা 211 কেননা তিনি কি সেই রাজনৈতিক অভিসম্পাদ দেননি যে নিরীহরাই হচ্ছে ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রাপ্ত, এবং এর দ্বারা বিশ্ব শাসনের যে নর্ডিক দন্তের ডয়রে ফস্যই ক টিকা 5 অধিকার তাকে কি অপমান করেননি? And the economic heresy that blessed are the poor, would he not have been put into prison for 20 or more years for saying that it was as easy for the prosperous to reach the kingdom of heaven as for the camel to pass through the eyes of a needle? এবং সেই সঙ্গে দরিদ্ররাই হচ্ছে আশীর্বাদ ধন্য এই অর্থনৈতিক বাণীও কি তিনি দেননি? তাকে কি জেলে পাঠানো হতো না 20 বছর বা তার বেশি দণ্ড দিয়ে এই কথা বলার জন্য যে ছুঁচের ছিদ্র দিয়ে উটের চলে যাওয়া যেমন কঠিন,
ঠিক তেমনই কঠিন হল ধনী ব্যক্তির স্বর্গে পৌঁছে যাওয়া। The fascist professor deals a pen thrust against what he calls our pantheism, which as a word has no synonym in our language nor as a doctrine any place in our philosophy. He does not seem to have realized that the Christian idea that God remains essentially what he is while manifesting himself in the Son's being belongs to the same principle as our principle of immanence. ওই ফ্যাসিস্ট অধ্যাপক কলম নিয়ে যুদ্ধে নেমেছেন আমাদের ধর্মের ঈশ্বরের বন্ধুত্ববাদের বিরুদ্ধে, যার কোনো প্রকৃত সমরূপ শব্দ আমাদের ভাষায় নেই বা কোনো মতবাদ হিসেবে আমাদের দর্শনে নেই। তিনি হয়তো এই খ্রিস্টীয় ধারণা বুঝতে পারেননি যে ঈশ্বরের উদ্ভব এবং চরাচরের প্রকাশ হয়েছে সেই একই নীতির ভিত্তিতে যা আমাদের সর্বেশ্বরবাদকে প্রতিষ্ঠিত করে। The divinity of God, according to it, accepts humanity for its purpose of self-revelation and bridges the infinite gulf between them. This idea has glorified all human beings, has had the effect in the Christian West to emancipate individuals from the thraldom of absolute power. This has trained that attitude of mind which is the origin of internal politics of Western people. It has helped to distribute the power of government all over the country and thus has given in a permanent foundation which cannot be tampered with or destroyed by the will of one individual or whim of a group of them. সেই নীতিতে জানা যায় যে ভগবান তার ঐশ্বরিক ধারণা প্রকট করবার জন্য মানুষের রূপ পরিগ্রহ করেন এবং দেবতা ও মানুষের মধ্যে যে অসীম ব্যবধান তাতে সেতু নির্মাণ করেন। এই ধারণার দ্বারা সমগ্র মানবজাতি মহিমামণ্ডিত হয়ে উঠেছে এবং খ্রিস্টীয় পাশ্চাত্য ব্যক্তিবর্গকে চরম শক্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছে। এই মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির শিক্ষা থেকেই পাশ্চাত্য জনগণের রাজনীতি উদ্ভূত হয়েছে। এই নীতি থেকেই গোটা দেশে রাষ্ট্রীয় শাসনের বিস্তার হয়েছে এবং এর ফলে গঠিত হয়েছে এক স্থায়ী ভিত্তি যা কোনোভাবেই ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা কোনো শ্রেণীর খেয়াল দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না এবং ব্যক্তিমাহাত্ম্যের এই চেতনা থেকেই পাশ্চাত্য বিবেকের মুক্তি, চিন্তার মুক্তি উৎসাহিত হয়েছে। This consciousness of the dignity of the individual has encouraged in the West the freedom of conscience and thought. We in the East come to Europe for this inspiration. We are also dreaming of the time when the individuals belonging to the persons of India will have the courage to think for themselves and express their thoughts, feel their strength, know their rights and take charge of their own government. আমরা প্রাচ্যের মানুষেরা পাশ্চাত্যে আসি এই চিন্তার ধারণায় অনুপ্রাণিত হতে। আমরা সেই সময়ের স্বপ্ন দেখি যখন ভারতবাসী সাহস অর্জন করবে, নিজের জন্য ভাববে, নিজের মত প্রকাশ করবে, নিজের শক্তি অনুভব করবে, নিজের অধিকার জানবে এবং নিজের রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। প্যারা The fascist organ is evidently fascinated by the prospect of economic self-aggrandizement of the nation at the cost of moral self-respect of the people. But it is the killing of the goose for the sake of the golden eggs in the older civilizations. The slavery of the people did build, for the time being, stupendous towers of splendor. But this spirit of slavishness constantly weakened the foundation till the towers came down to the dust,
offering as their sole contribution to humanity ruins haunted by venerable ghosts. ওই ফ্যাসিস্ট প্রচারপত্র বন্ধনীর মধ্যে সংবাদপত্র বন্ধনী শেষ নিঃসন্দেহে জনগণের নৈতিক আত্মসম্মানের মূল্যে জাতির অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে আগ্রহী, কিন্তু এটা হলো সোনার ডিমের লোভে হাঁসটিকেই মেরে ফেলার মতো ব্যাপার। প্রাচীন সভ্যতায় দেখতে পাওয়া যায় যে দাসদের দ্বারা বিশাল বিস্ময়কর সব স্তম্ভ তৈরি হয়েছে। দাসবৃত্তির প্রভাবেই ওই ভিত্তি সমানে দুর্বল হয়ে পড়েছে। পরিণামে স্তম্ভগুলি ভেঙে পড়ে ধুলোয় পরিণত হয়েছে। এগুলি হলো সেই ধ্বংসস্তূপ যেখানে সম্মানিত প্রেতেরা বিচরণ করেন। এগুলিই হয়ে উঠেছে সভ্যতার প্রতি যুগের অবদান। প্যারাগ্রাফ। In bygone days in India, the state was only a part of the people. The mass of the population had its own self-government in the village community. Dynasties changed, but the people always retained the power to manage all that was vital to them. This has saved them from sinking into barbarism. This has given out culture, a community through centuries of political vicissitude. বিগত দিনগুলিতে ভারতবর্ষের রাষ্ট্র ছিল জনগণের অংশ মাত্র। গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠেছিল জনগণের দ্বারা নির্মিত স্বায়ত্ত শাসন। শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু সব সময়েই প্রয়োজনীয় ক্ষমতা রয়ে গেছে জনগণের কাছে, যা তাদের অস্তিত্বের জন্য দরকার। এর জন্যই জনগণ বর্বর হয়ে যায়নি এবং আমাদের সংস্কৃতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রাজনৈতিক পালাবদলের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। প্যারা। Our Western rulers have destroyed this fundamental structure of our civilization, the civilization based upon obligations of intimate human relationship. And therefore, nothing today has been left for the people through which they can express their collective mind, their creative will, realize the dignity of their soul, except the political instrument, the foreign model of which is always before their envious gaze. পৃষ্ঠা 212। পশ্চিমী শাসকবৃন্দ আমাদের সভ্যতার সেই ভিত্তিপ্রস্তরকে, যা আন্তরিক মানব সংযোগের উপর গঠিত, তাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এর ফলস্বরূপ আজ আমাদের জনগণের কাছে কোনো কিছু নেই যা দিয়ে নিজেদের সংগঠিত চিন্তা, সৃষ্টির ইচ্ছা ও আত্মার মর্যাদা রক্ষিত হতে পারে। তাদের ঈর্ষাকাতর দৃষ্টির সামনে শুধু পড়ে আছে রাজনৈতিক শাসনতন্ত্রের এক বিদেশি আদর্শ। We come to Europe for a lesson in the mastery of the instrument, as Japan has done and has been successful in her purpose. But must our friend, the fascist philosopher, come to us to copy our political importance? The result of the surrender of freedom for centuries to the authority of some exclusive reservoir of concentrated power, while rejecting our great ideal of spiritual freedom, which has its basis upon the philosophy that infinite truth is everywhere, and that it is for everyone to reach it by removing the obstruction of the self that obscures light. কিন্তু আমাদের বন্ধু সেই ফ্যাসিবাদী লেখক কি আমাদের রাজনৈতিক অক্ষমতা অনুকরণ করতে আসবেন, যে অক্ষমতা তৈরি হয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এক বিশেষ পুঞ্জীভূত ক্ষমতার শাসনের কাছে স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে? সেই সঙ্গে আমরা ত্যাগ করেছি আমাদের আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার মহান আদর্শ,
যা স্থাপিত হয়েছিল সর্বব্যাপী অসীম অনন্ত সত্যের দর্শনের উপর ভিত্তি করে। সেই আদর্শ ছিল প্রত্যেকের জন্য, যাতে তারা নিজেদের অহমের বাধা সরিয়ে সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। প্যারা, I am sure that you will be interested to know what was the impression that I have carried from my interview with Mussolini. We met only twice, and our meetings were extremely brief, owing very likely to our mutual difficulty of communication through the slow and interrupted medium of an interpreter. আমি নিশ্চিত আপনি জানতে চাইবেন যে মুসোলিনির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার সম্বন্ধে আমার কী ধারণা তৈরি হয়েছিল। আমাদের মাত্র দুবার দেখা হয়েছিল এবং সেই সাক্ষাৎ ছিল অতি স্বল্প সময়ের জন্য, কারণ আমাদের মধ্যে কথাবার্তা চলেছিল এক দোভাষীর মাধ্যমে। ফলে কথাবার্তার গতি ছিল অত্যন্ত শ্লথ এবং তা বারে বারে বিঘ্নিত হচ্ছিল। Para. In the hall, which emphasized its bigness by the unusual bareness of its furniture, Mussolini has his seat in a distant corner. I believe this gives him the time to observe visitors who approach him and makes him ready to deal with them. মুসোলিনির বসার জায়গা ছিল একটি বড় নিরাভরণ ঘরের কোণে। আসবাবপত্রের অপ্রতুলতা হেতু সেই ঘরকে আরো বড় মনে হচ্ছিল। আমার মনে হয়েছিল যে তাঁর ওই সুদূর কোণে বসার কারণ হলো যে তাঁর দর্শনার্থীকে লক্ষ্য করার জন্য তিনি যথেষ্ট সময় পাবেন এবং সেই মতো প্রস্তুত হতে পারবেন। I was not sure of his identity while he was walking towards me to receive me, for he was not tall in proportion to his fame that towers high. But when he came near me, I was startled by the massive strength of the head. The lower part of the face, the lips, the smile, revealed a singular contradiction to the upper one, and I have often wondered since then if there was not a secret hesitation in his nature, a timid doubt which was human. Such an admixture of vacillation in a masterful personality makes his power of determination all the more vigilant and strong because of the internecine fight in its own character, but this is a mere surmise. তিনি যখন আমাকে অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে এলেন, তখন আমি তাঁর পরিচয় নিয়ে নিশ্চিত হতে পারিনি, কারণ তিনি তাঁর খ্যাতির স্তম্ভের অনুপাতে দীর্ঘকায় ছিলেন না। কিন্তু যখন তিনি আমার কাছে এলেন, তাঁর বিশাল শক্তিশালী মাথা দেখে আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম। মুখাবয়বের নিচের অংশে এবং হাসিতে এক স্ববিরোধিতা প্রকাশ পেয়েছিল। আমি প্রায়ই ভেবেছি যে ওই হাসিতে ধরা পড়েছিল তাঁর স্বভাবের সামান্য দ্বিধা ও কিছু ভীরু সন্দেহ, যা যে কোনো মানুষের মধ্যেই থাকা সম্ভব। ওই বিশাল প্রভাব বিস্তারী ব্যক্তিত্বের মধ্যে ওই সামান্য দ্বিধা দ্বন্দ্বের মিশ্রণ তাঁর নির্ণায়ক ক্ষমতাকে আরও সূক্ষ্ম এবং শক্তিশালী করে তুলেছিল, যা তাঁর নিজের চরিত্রের অন্তর্কলহের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু এ সবই আমার কষ্ট কল্পনা মাত্র। প্যারা। For an artist, it is a great chance to be able to meet a man of personality who walks solitary among those who are mere fragments of a crowd which is always on the move, pressed from behind. Such men are the makers of history, and one cannot but feel anxious
lest they might miss their eternity by using all their force in capturing the present by its throat, leaving it killed for all future. Men have not altogether been rare who furiously created their world by trampling human materials into the shape of their megalomaniac dreams, at last to burden history with the bleached bones of their short-lived glory, while there were others, the serene souls, who with their light of truth and magic of love have made deserts fruitful along endless stretches of grateful years. একজন শিল্পীর পক্ষে এমন একজন মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া খুব বড় সুযোগ, কারণ এই রকম মানুষেরা জনতার ভিড়ে সন্তরণশীল ক্রমাগত ধাক্কা দিতে থাকা জনতার মধ্য দিয়ে একাকী হেঁটে চলেন। এই ধরনের মানুষেরাই ইতিহাস সৃষ্টি করেন এবং একথাই আশঙ্কিত চিত্তে বোধ হয় যে এরা বর্তমানকে সর্বশক্তি দিয়ে গলা টিপে বন্দি করার ফলে ভবিষ্যৎকে হত্যা করবেন এবং অনন্তকালকে হারাবেন। এই ধরনের মানুষ বিরল নয় যারা নিজের অত্যুচ্চ দম্ভের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে গিয়ে জনগণকে পদদলিত করেছেন, ইতিহাসে ফেলে গেছেন সেই স্বল্পস্থায়ী যশ প্রতিষ্ঠার বিবর্ণ অস্থিগুলিকে। অন্যদিকে সেই সব স্থিতধী মানুষরাও আছেন যারা দীর্ঘ সময় ধরে সত্যের আলোকে এবং ভালোবাসার প্রভাবে মরুভূমিকে করে তুলেছেন শস্যপূর্ণ, বন্ধনী শুরু ফলে পরিপূর্ণ, বন্ধনী শেষ নারী প্যারা। But to be honest, I must confess that I cannot fully trust my own impression caught from a momentary glimpse of Mussolini, Prishtha 213, with which mingled the emphasis of the surroundings in which I was placed. There have been times when history has played tricks with men and through a combination of accidents has magnified the features of essentially small persons into a parody of greatness. কিন্তু সত্যি বলতে গেলে আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে মুহূর্তের সাক্ষাৎকারের পর মুসোলিনি সম্পর্কে আমার ধারণা সঠিক নাও হতে পারে, কেননা তাতে ছিল পরিবেশের শক্তিশালী প্রভাব। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ইতিহাসে অতিশয় ক্ষুদ্র মানুষকে বিভিন্ন দুর্ঘটনার মাধ্যমে অনেক পরিবর্ধিত করে মহৎ করে চিত্রিত করার ছল করা হয়েছে। Such a distortion of truth often finds its chance not because these men have an extraordinary power in themselves, but because they represent some extraordinary weakness of those who they lead. This produces a mirage of wrong appearance and startles our imagination into a feeling of awe and exaggerated expectation. এমন নয়, এই ধরনের বিকৃতি প্রায়ই সত্য বলে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। এমন নয় যে এই মানুষগুলি বিরাট ক্ষমতাশালী, বরং তাঁরা প্রতিনিধিত্ব করেন এমন এক অসাধারণ দুর্বলতার যা নিহিত রয়েছে তাঁদের অনুগামীদের মধ্যে। এর ফলে তাঁদের রূপ ও অবয়ব সম্বন্ধে এক মরীচিকা সৃষ্টি হয় যা আমাদের কল্পনাকে চকিত করে, অযথা আশা ও সম্ভ্রমের সৃষ্টি করে। To be tortured by tyranny is tolerable, but to be deluded into the worship of falsified ideal is humiliating for the whole age which by chance is submitted to it. If Italy has made even a temporary gain through a ruthless politics, she may be excused from such an obsession.
But for us outsiders who believe in idealism, there can be no such excuse. অত্যাচারীর অত্যাচার তবু সহনীয়, কিন্তু একটি মিথ্যা আদর্শকে বিভ্রান্তিবশত পূজার আসনে বসানো সেই যুগের সেই সময়ের পক্ষে অত্যন্ত অবমাননাকর। And therefore, it would be wise for us to wait before we bring our homage to a person who has suddenly been forced upon our attention by a catastrophe, till through the process of time all the veils are removed that are woven round him by colourful sensations of the moment. অত্যাচারীর অত্যাচার তবু সহনীয়, কিন্তু একটি মিথ্যা আদর্শকে বিভ্রান্তিবশত পূজার আসনে বসানো সেই যুগের সেই সময়ের পক্ষে অত্যন্ত অবমাননাকর। ইটালিতে এই নৃশংস রাজনীতির দ্বারা যদি কিছু সাময়িক উন্নতিও হয়ে থাকে, তাহলে সেই অন্যায় হয়তো মার্জনা করা যায়, কিন্তু আমরা যারা বাইরের লোক হয়েও ওই আদর্শে বিশ্বাস করি, তাদের মার্জনা পাওয়ার কোনো অজুহাত নেই। আর সেই জন্যেই আমাদের উচিত হবে কোনো ব্যক্তিকে, যিনি হঠাৎই কোনো প্রলয়কাণ্ডের ফলে আবির্ভূত হয়েছেন, তাকে শ্রদ্ধা নিবেদনের আগে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা, যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত মোহ আবরণ ঘুচে যায়, যা তার চারপাশ জুড়ে রঙিন মুহূর্তের তাৎক্ষণিকতায় তৈরি হয়েছে। প্যারা। My letter has run on to a great length, but I hope you will bear with it, knowing that it has helped me in making my thoughts clear about my experience in Italy, and also explaining the situation in which I have been placed. Rabindranath Tagore. চিঠিটা অনেক বড় হয়ে গেল, কিন্তু আমি আশা করি আপনি বুঝবেন যে এই চিঠির মাধ্যমেই আমি আমার চিন্তা ভাবনাকে পরিষ্কার করে প্রকাশ করতে চেয়েছি, এবং আমি ইটালিতে কী পরিস্থিতিতে পড়েছিলাম ও আমার কি অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা এখানে স্পষ্ট করে বলতে পেরেছি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। টিকা 1। ফ্যাসিবাদ বা ফ্যাসিজম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের কয়েকটি দেশে উগ্র, স্বার্থপর ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ঘটে। এইসব জাতিগুলি নিজের দেশকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতে থাকে ও অন্যান্য দেশ ও জাতিকে পদানত করার চেষ্টা চালাতে থাকে। এর ফলে মানবতার চরম অসম্মান ঘটে এবং যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। ইতালিতে মুসোলিনির নেতৃত্বে এই ধরনের একটি রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয়, যার নাম ন্যাশনাল ফ্যাসিস্ট পার্টি। এই থেকেই একনায়কতন্ত্রী এবং গণতন্ত্র বিরোধী মতবাদকে ফ্যাসিবাদ বলা হয়। 2। C.F. অ্যান্ড্রিউস বা চার্লস ফ্রিয়ার FREER অ্যান্ড্রিউস 12 ফেব্রুয়ারি 1871 থেকে 5 এপ্রিল 1940। ইংল্যান্ডের চার্চের পাদ্রী, খ্রিস্টীয় মিশনারি এবং ভারতের এক সমাজ সংস্কারক। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। দিল্লির সেন্ট স্টিফেন কলেজে দর্শনের অধ্যাপনা, ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত হয়ে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বন্ধুত্ব, এসবই হলো তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সমাজ সংস্কারক হিসেবে দরিদ্রের সেবা করায় তাঁকে দীনবন্ধু, দয়দীর্ঘই দন্তের ন ব দন্তের নয় ধয় হস্যৌ দীনবন্ধু বলা হয়। তাঁর লেখা বইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য দ্য রিলেশন অফ ক্রিশ্চিয়ানিটি টু দ্য কনফ্লিক্ট বিটুইন ক্যাপিটাল অ্যান্ড লেবার, দ্য সার্মন অন দ্য মাউন্ট, মহাত্মা গান্ধী, হিজ লাইফ অ্যান্ড ওয়ার্কস। টিকা 3। মুসোলিনি বা বেনিটো BENITO মুসোলিনি 1883 থেকে 1945। ইতালীয় রাজনীতিবিদ এবং ন্যাশনাল ফ্যাসিস্ট পার্টির নেতা।
1930 সাল থেকে 1943 পর্যন্ত ইটালির সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির হিটলার ও জাপানের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। মুসোলিনির ফ্যাসিবাদী পররাষ্ট্রনীতির মূল কথাই ছিল সাম্রাজ্যবাদী নীতি অবলম্বনে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইটালির মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করা। 1935 সালে ইথিওপিয়া আক্রমণ ও উপনিবেশ স্থাপন, স্থানীয় গৃহযুদ্ধে ফ্র্যাঙ্কোকে সাহায্য দান এবং বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জার্মানি ইটালি জোটকে শক্তিশালী করে তোলেন। 1945 সালে জোটের পরাজয় ঘটে। 28 এপ্রিল 1945 তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। 4. কু ক্লাক্স ক্ল্যান বা KUX ক্লাক্স KLAN ক্ল্যান, এটি হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি চরমপন্থী সংগঠন। 1805 সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনটি তাঁদের দক্ষিণপন্থী ও শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যকামী নীতির জন্য পরিচিত ছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ও হিংসাত্মক কার্যকলাপের সঙ্গে এদের নাম জড়িত। টিকা 5, নর্ডিক বা NORDIC। নর্ডিক উত্তর ইউরোপ এবং উত্তর আটলান্টিকের দেশগুলি অর্থাৎ ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, আইসল্যান্ড, সুইডেন, এই দেশগুলিকে একত্রে নর্ডিক দেশসমূহ এবং এই অঞ্চলের মানুষদের নর্ডিক বলা হয়। পড়া চলছে পরের ফাইলে। প্রকল্প 3, ঐতিহাসিক নথি ইংরেজি থেকে বাংলা। The Nobel Prize acceptance speech, selected portions. নোবেল পুরস্কার টিকা 1 গ্রহণের বক্তৃতা নির্বাচিত অংশ। The Nobel Prize, NOBEL, Nobel. I am glad that I have been able to come at last to your country, and that I may use this opportunity for expressing my gratitude to you for the honor you have done to me by acknowledging my work and rewarding me by giving me the Nobel Prize. আমি খুবই আনন্দিত যে আমি শেষ পর্যন্ত আপনাদের দেশে আসতে পারলাম এবং এটা আমার কাছে কৃতজ্ঞতা জানানোর একটা সুযোগ, কারণ আপনারা আমার কাজকে স্বীকৃতি জানিয়ে আমায় নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করেছেন। প্যারা I remember the afternoon when I received the cablegram from my publisher in England that the prize had been awarded to me. I was staying then at the school Shantiniketan, about which I suppose you know. At that moment we were taking a party over to a forest nearby the school, and when I was passing by the telegram office and the post office, a man came running to us and held up the telegraphic message. আমার মনে আছে সেই বিকেলের কথা, যখন আমি আমার ইংল্যান্ডের প্রকাশকের থেকে বার্তা পেলাম যে আমাকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। সেই সময় আমি ছিলাম শান্তিনিকেতন টিকা 2 শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, যার সম্পর্কে আপনারা সম্ভবত জানেন। সে মুহূর্তে আমরা স্কুলের কাছেই একটি জঙ্গলে বনভোজনে যাচ্ছিলাম এবং যখন আমি ডাকঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম একজন লোক দৌড়ে এসে এই তার বার্তাটি টিকা 3 দিলেন। I had also an English visitor with me in the same carriage. I did not think that the message was of any importance, and I just put it into my pocket, thinking that I would read it when I reached my destination. But my visitor supposed he knew the contents, and he urged me to read it, saying that it contained an important message.
and I opened and read the message, which I could hardly believe. আমার গাড়িতে একজন ইংরেজ অতিথি ছিলেন। আমার মনে হয়নি যে বার্তাটি এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ, তাই আমি সেটি আমার পকেটে রেখে দিলাম। ভাবলাম যখন আমি গন্তব্যে পৌঁছব তখন বরং পড়ে দেখব। কিন্তু আমার অতিথি বোধহয় জানতেন এই তার বার্তাটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে। তিনি জোর করলেন যাতে আমি সেটি পড়ি। তিনি বললেন যে এর মধ্যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বার্তা আছে। And I opened and read the message, which I could hardly believe. I first thought that possibly the telegraphic language was not quite correct, and that I might misread the meaning of it. But at last I felt certain about it, and you can well understand how rejoicing it was for my boys at the school and for the teachers. আমি বার্তাটি খুললাম এবং পড়লাম, তবে আমি সেটা একেবারেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমি প্রথমে ভাবলাম সম্ভবত বার্তাটির ভাষায় কোনো গণ্ডগোল আছে এবং আমি হয়তো ভুল অর্থ করছি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই বিষয়টি আমার কাছে পরিষ্কার হলো এবং আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমার স্কুলের ছাত্র এবং শিক্ষকদের কাছে বিষয়টি কত আনন্দের ছিল। What touched me more deeply than anything else was that these boys who loved me and for whom I had the deepest love felt proud of the honor that had been awarded to him for whom they had feeling of reverence, and I realized that my countrymen would share with me the honor which had been awarded to myself. যেটা আমাকে অন্য সব কিছুর চেয়ে বেশি স্পর্শ করলো তা হলো এই ছেলেগুলি যারা আমাকে ভালোবাসে এবং যাদের প্রতি আমার গভীর ভালোবাসা আছে, তারা গর্ববোধ করলো এই সম্মানে। এই সম্মান তাকেই দেওয়া হলো যার প্রতি তারা শ্রদ্ধাবান, এবং আমি বুঝতে পারলাম যে যে সম্মান আমাকে দেওয়া হয়েছে তা আমার সঙ্গে ভাগ করে নেবে আমার দেশবাসী। Para. The rest of the afternoon passed away in this manner, and when the night came, I sat upon the terrace alone, and I asked myself the question what the reason could be of my poems being accepted and honored by the West, in spite of my belonging to a different race, parted and separated by seas, seas, and mountains from the children of the West. And I can assure you that it was not with a feeling of exaltation, but with a searching of the heart that I questioned myself, and I felt humble at that moment. বাকি বিকেলটা এভাবেই কাটলো, এবং যখন রাত্রি এলো আমি একা ছাদে বসেছিলাম এবং নিজেকে এই প্রশ্ন করেছিলাম যে কী কারণে আমার এই কবিতাগুলিকে পাশ্চাত্য টিকাচার দেশ গ্রহণ করলো ও সম্মান জানালো, যদিও আমি পর্বত ও সমুদ্র দ্বারা পাশ্চাত্য থেকে বিচ্ছিন্ন সম্পূর্ণ অন্য এক দেশ ও জাতির মানুষ। এবং আমি নিশ্চিতভাবে কথা বলতে পারি যে ওই সময়ে আমি আনন্দে আত্মহারা না হয়ে বিনীতভাবে নিজেকে প্রশ্ন করছিলাম এবং হৃদয়ের মধ্যে এর উত্তরের খোঁজ করছিলাম। প্যারা. And it was a miracle to me, who had lived for 50 years far away from activity, far away from the West, that I should be almost in a moment accepted by the West as one of its own poets. It was surprising to me. But I felt that possibly this had its deeper significance, and that those years which I had spent in seclusion, separated from the life and the spirit of the West,
had brought with them a deeper feeling of rest, serenity, and feeling of the eternal, and that there were exactly the sentiments that were needed by the Western people with their overactive life, who still in their heart of hearts have a thirst for the peace, for the infinite peace. পৃষ্ঠা 215। এবং এটা ছিল আমার কাছে একটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার যে আমি যে কিনা 50 বছর নানান কর্মকাণ্ড থেকে দূরে রইল, পাশ্চাত্য থেকে দূরে রইল, তাকেই যেন পাশ্চাত্য তার নিজস্ব কবিদের একজন হিসেবে বরণ করে নিল। এটা আমার কাছে খুব বিস্ময়কর, কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম এর একটা গভীর তাৎপর্য আছে। সেই সব দিনগুলিতে যখন আমি নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতাম, যখন আমি পাশ্চাত্যের জীবন এবং আদর্শের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলাম, তখন আমার মনের মধ্যে শান্তি, স্নিগ্ধতা এবং অনন্তের বোধ জেগে উঠেছিল। আর এটাই ছিল পাশ্চাত্য মানুষদের প্রয়োজনীয় আবেগ, যাদের অতি সক্রিয় জীবন সত্ত্বেও হৃদয়ে শান্তির জন্য অসীম শান্তির জন্য রয়েছে একটা তৃষ্ণা। My fitness was the absolute আবার পড়ছি My fitness was the training which my muse, MUSC, had from my young days in the absolute solitude of the beaches of the Ganges. The peace of those years had been stored in my nature so that I could bring it out and hold it up to the man of the West, and what I offered to him was accepted gratefully. গঙ্গার তীরে চরম নিঃসঙ্গতার মধ্যে আমার যুবা বয়সে সেই কাব্য চর্চাই আমার মানসিকতাকে তৈরি করে দিয়েছিল। সেই সব সময়ের শান্তিই জমা হয়েছিল আমার চিত্তে, যাতে আমি তা তুলে ধরতে পারি পশ্চিমের মানুষের সামনে, এবং আমি তাদের যা দিতে চেয়েছিলাম তা গৃহীত হলো কৃতজ্ঞ চিত্তে। প্যারা I know that I must not accept that praise as my individual share. It is the East, E capital, EAST, East in me, which gave to the West, W capital. আমি জানি আমার এই প্রশংসা আমার একার নয়, আমার মধ্যে থাকা প্রাচ্যই 5 দিয়েছিল পাশ্চাত্যকে। প্যারা And I can assure you that the prize which you have awarded to me was not wasted upon myself. I as an individual had no right to accept it, and therefore I have made use of it for others. I have decided it to our Eastern children. I have dedicated it to our Eastern children and students. এবং আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে পুরস্কার আপনারা আমায় দিলেন তা শুধু নিজের কারণেই ব্যবহৃত হবে না। একজন ব্যক্তি হিসেবে এটি গ্রহণ করার অধিকার আমার নেই, এবং সেই জন্যই আমি এটি অন্যের কাজে লাগাবো। আমি এর দ্বারা উৎসাহ দিচ্ছি প্রাচ্যের শিশু ও ছাত্রছাত্রীদের। প্যারা I have used this money which I got from you for establishing and maintaining the university which I started lately, and it seemed to me that this university should be a place where Western students might come and meet their Eastern brethren, and when they might work together in the pursuit of truth and try to find the treasures that have lain hidden in the East for centuries, and work out the spiritual resources of the East which are necessary of all humanity. এর অর্থ সম্পদ ব্যবহৃত হবে যে বিশ্ববিদ্যালয় আমি প্রতিষ্ঠা করতে চলেছি তার নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে।
এবং আমার মনে হয় এটা হবে এমন একটা জায়গা যেখানে পাশ্চাত্য ছাত্ররাও আসবে এবং মিলবে তাদের প্রাচ্যের ভ্রাতাদের সঙ্গে, একসঙ্গে কাজ করবে সত্যের সন্ধানে এবং চেষ্টা করবে প্রাচ্যের সেই সব রত্নরাজি খুঁজে বের করতে যেগুলি লুকিয়ে আছে বহু শতাব্দী ধরে এবং যেগুলি সমগ্র মানবতার জন্য প্রয়োজনীয়। প্যারা। For that great mission of India, I have this university. I ask you now, when I have this opportunity, I invite you to come to us and join hands with us, and not to leave this institution merely to us, but let your own students and learned men come to us and help us to make this university to a common institution for the East and the West. May they give the contributions of their lives, and may we all together make it living and representative of the undivided humanity, H capital, humanity of the world. ভারতের এই মহান লক্ষ্যের কারণেই আমি শুরু করেছি এই বিশ্ববিদ্যালয়। এখন আমি আপনাদের আহ্বান করছি, আসুন আমাদের সাথে হাত মেলান। আপনারা এই প্রতিষ্ঠানকে শুধু আমাদের হাতে ছেড়ে দেবেন না, আপনাদের ছাত্র ও জ্ঞানী মানুষদের আসতে দিন আমাদের কাছে এবং সাহায্য করুন এই বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ব ও পশ্চিমের এক সাধারণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে এবং সকলে মিলে একসঙ্গে কাজ করে পৃথিবীর অখণ্ড মানবতার জীবন্ত প্রতিনিধি হিসেবে একে প্রতিষ্ঠা করতে। প্যারা। For this I have come to you. I ask you this, and I claim it of your in the name of the unity of men, and in the name of love, and in the name of God. I ask you to come. I invite you. 26 May 1921, Stockholm. এই কারণেই আমি আপনাদের কাছে এসেছি। আমি মানুষের ঐক্যের জন্য, ভালোবাসার জন্য এবং ঈশ্বরের জন্য এই কথাগুলি বললাম এবং আপনাদের কাছে দাবি জানালাম। আমি আপনাদের আসতে অনুরোধ করছি, আমি আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। 26 মে 1921, স্টকহোম। টিকা 1। নোবেল পুরস্কার। সুইডেনের বিজ্ঞানী আলফ্রেড নোবেলের নামাঙ্কিত আন্তর্জাতিক পুরস্কার। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, সাহিত্য, বিশ্বশান্তি, শারীরবিজ্ঞান বা চিকিৎসাবিদ্যা ও অর্থনীতিতে অসাধারণ অবদানের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়। 2। শান্তিনিকেতন। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় বোলপুরের নিকটে অবস্থিত ক্ষুদ্র জনপদ। এখানেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছিলেন। এখানেই পরবর্তীকালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। পৃষ্ঠা 216। 3। তার বার্তা। তারের মাধ্যমে প্রেরিত সাংকেতিক বার্তা। এটি টেলিগ্রাম নামেও পরিচিত। আধুনিককালের তথ্য প্রযুক্তি বিপ্লবের আগে এটিই ছিল দূর দূরান্তরে বার্তা প্রেরণের নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। 4। পাশ্চাত্য। বিশ্বের পশ্চিমভাগে অবস্থিত ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশ। 5। প্রাচ্য। বিশ্বের পূর্বভাগে অবস্থিত ভারতসহ অন্যান্য দেশ। পড়া চলছে পরের ফাইলে। প্রকল্প 4A, গল্প ইংরেজি থেকে বাংলা।